하나님 아버지의 감사를 드립니다. 불러주시고 앉혀주셔서 하나님의 생명의 말씀 먹고 그렇게 살아갈 수 있는 에너지를 받을 수 있는 시간 주심에 감사를 드립니다. 하나님, 이 시간에도 더 많이 겸손해져서 주님을 찾고 또 부르짖는 귀한 시간 되기를 원합니다. 위로부터 주시는 하늘의 신령한 은사를 사모합니다. 예수로 가득 채워지게 하시고 그리스도 우리 주 예수 하나님으로 가득 채워지는 귀한 은혜의 시간 되게 하소서. 큰 길을 만드시는 분은 오직 여호와 하나님임을 이 시간에도 고백합니다. 우리 입술이 지금까지 계속해서 주님을 찬양하였습니다. 큰 길, 우리 인생을 하나하나 잘 만들어 가시는 주님을 기억하고 순종하고 의지하고 신뢰하면서 따라가고 있사오니 주여, 우리로 하여금 더 많이 주님 알게 하시고 깊이 깨달아서 심오한 주님의 뜻을 하나씩 발견하는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 이 시간에도 주님께 나온 모든 주의 백성들을 기억하시고 하늘의 신령한 은사와 은혜로 충만한 시간들이 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 주님을 찬양합니다. 큰 길을 만드시는 주님, 웨이메이커를 찬양합니다. 주여 길 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주여 길 역사하시네 나 경배해 주 경배해 주여 길 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주여 길 역사하시네 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 나의 마음 만지시는 주 나 경배해 주 경배해 나의 마음 치료하시네 나 경배해 주 경배해 나의 삶 변화시키시네 나 경배해 주 경배해 나의 마음 고치시는 주 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님
만드시는 주 그 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working.
You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 나의 하나님, 우리의 하나님, 하나님의 그 크신 사랑이 얼마나 나에게 우리에게 큰 감격인지 모릅니다. 나에게 주시는 구원의 기쁨 가운데서 주체할 수 없어 주님께 눈물만 흘릴 뿐, 주님께 감사로 영광을 올릴 뿐입니다. 나의 일생 다가도록, 우리의 일생 다가도록 내 안에서, 내 심령에서, 내 영혼에서 주님이 주신 기쁨이, 주님께 감사로 영광 돌리는 그 영광, 나에게 우리에게 큰 감격으로 와서 영원토록 유지되고 지속되어지는 그러한 축복과 은혜를 우리에게 이 시간에도 쏟아 부어 주시옵소서. 주여, 하늘의 문을 여소서, 하늘의 문을 여시어서 하나님께서 주시고자 원하시는 모든 축복과 하나님의 신령한 은사들을 맛보는 귀한 시간들 되게 하여 주시고, 하나님께 예배로 드리는 이 시간이 참으로 주님께서 주시는 귀한 것을 받는 그러한 시간, 은혜를 공급받고 권능을 공급받고 성령의 충만함을 공급받을 수 있는 귀한 시간 되게 하여 주시고, 하나님과 나만이 할 수 있는, 주신 자와 받은 자만이 할 수 있는 그런 귀한 영혼의 축복으로, 영권의 축복으로, 하늘의 신령한 축복으로 이 시간에도 가득히 쏟아 부어 주시옵소서. 우리에게 계명을 주셨고 율법을 주셔서 지키게 하셔서 복으로 열매를 맺게 하여 주신 하나님을 찬양합니다.
십계명을 강의하고자 하는데 오늘 제2계명을 아버지여 강론하려고 합니다. 주의 영이 이곳에 역사해 주셔서 하나님께서 원하시는 가장 가까운 아버지 하나님이여 그 마음을 아버지 품 안에는 주님이 백성들에게 주시기를 원하는 그 제2계명의 원뜻을 최대한 아버지시여 주님께서 원하시는 그 뜻을 우리가 받는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 전하느니라 받는 이에게 할렐루야 주님의 성령의 충만함으로 함께하여 주셔서 알게 하시고 깨닫게 하여 주셔서 살아낼 수 있는 축복까지 허락하여 주시옵소서. 감사를 드리며 살아 역사하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 출애굽기 봅니다. 출애굽기 20장 4절부터 6절 말씀. 다 같이 합독을 합니다. 4절부터 6절 말씀. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3,400까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 1,000배까지 은혜를 베푸느니라. 아멘. 아멘. 우리가 십계명 하면 율법이고 계명이고 명령이고 그리고 우리가 지켜야 할 부담 이런 것 때문에 십계명 하면 굉장히 딱딱하다 그런 생각을 가질 수도 있어요. 딱딱하다는 생각을. 그런데 우리가 십계명을 쭉 들어가 보니까 그 딱딱한 그런 차원이 아니라는 것을 알게 됩니다. 아멘. 하나님이 우리를 향하신 사랑이 얼마나 지극히 크신지 얼마나 놀라운 사랑이라는 것을 선포하는 당신의 선언이에요. 이게 십계명이에요. 그래서 저번 주에도 말씀드렸지 않습니까? 나와 너 사이에는 또 다른 것이 끼어들면 절대로 안 된다. 나와 너만 있으면 된다. 다른 것 끼어들면 절대로 안 된다. 나는 너만 사랑하고 너는 나만 사랑해야 된다. 이런 맥락이죠. 얼마나 감사해요. 그만큼 사랑하니까 그래. 사랑하게 되면 질투도 더 강해요. 그 사람에게 대해서 사랑이 강하고 진하면 질투도 강하게 나와. 그래 안 그래? 그래. 그래서 하나님이 질투하신대. 나 여호와 하나님 나는 질투하는 하나님인지 주님이 질투하신다는 거야. 이렇게 끼어들면 된다 안 된다. 나와 하나님 사이 또 다른 곳에 쑥 끼어들면 절대로 안 된다는 거죠. 그런 맥락에서 이 계명을 오늘 들어가 봅니다. 보니까 4절을 보면 너를 위하여서 새긴 우상을 어쩌라겠어? 만들지 말라. 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 어쩌라고? 만들지 말라. 예. 자, 보니까 여기서 뭐가 나와요? 새 공간이 나와죠. 새 공간. 하늘, 땅, 또 물속. 하늘, 땅, 물속. 이 공간에 그 어떤 모양으로도 형상화시키지 말고 새겨서 만들지 말라. 그게 이 계명이에요. 그래서 우상을 만들거나 그것을 형상화시키지 말아라 그 말이에요. 아멘.
자, 제2계명은요. 하나님을 섬길 때 어떤 형상을 만들어서 섬기지 말라는 명령인데요. 어떤 형상을 절대로 만들면 안 돼. 보이는 형상이든지 내가 보이지 않는 형상이든지. 왜 그러느냐? 요한복음 4장 24절에는 하나님은 뭐다 그랬어? 영이십니다. 그렇기 때문에 어떤 형상도 존재하지 않습니다. 아멘. 이 십자가도 형상화가 되면 안 돼요. 아셨어요? 이 십자가를 보면서 더 큰 하나님의 사랑을 알아라는 것이지, 이 십자가가 형상화가 돼가지고 이게 우상이 되면 안 된다 이 말이에요. 아멘. 하나님을 남자의 형상이나 여자의 형상이나 땅에 있는 짐승의 형상, 하늘을 나는 날개를 가진 새의 형상, 땅 위에 기는 곤충의 형상, 땅 아래 물속에 있는 물고기의 형상 등으로 표현하는 것은 하나님이 아닌 것을 뭐예요? 가리켜 하나님이 아닌 것을 하나님이라고 한다 이 말이에요. 하나님도 아닌데 그런 형상들을 싹 만들어 가지고 하나님이라고 하더라 이 말이요. 그게 우상이라고. 그렇게 하지 말라 이렇게 하시는 거예요. 그래서 제2계명을 어긴 대표적인 예가 출애굽기 32장에 나오는데, 모세가 시내산에 올라갔을 때 사람들이 아론에게 뭐라고 합니까? 출애굽기 32장 1절에 뭐라고 하냐면 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이렇게 나와. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 말을 들은 아론이 어때요? 사람들에게 귀에 있는 거, 뭐 손에 있는 거 다, 뭐 목걸이, 뭐 귀걸이, 목걸이 다 해갖고 금고리를 빼가지고 가져와라고 해야 하네요. 해. 그리고는 더 뭔 형상을 만들었냐? 송아지 형상을 만들었어. 그리고는 그 앞에 제단을 쌓고 거기에 절을 하고 번제와 화목제를 드립니다. 다시 말하면 금송아지를 만들어 놓고 거기에 절을 딱 하는 거예요. 이걸 보면 언뜻 보면 제1계명을 어긴 것 같아. 제1계명이 뭐예요? 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라였거든요. 근데 얼뜻 보면 이게 1계명을 어긴 것 같아. 그죠? 하나님이 아닌 다른 신으로서의 금송아지를 섬긴 것처럼 보이더라 이 말이에요. 그러죠? 그러나 4절을 보면 그것이 아니다는 것을 여러분이 알 수 있어요. 뭐냐? 그들이 말하되 이스라엘아, 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다. 금송아지에게 이렇게 이야기하는 거예요. 그러니까 그들은 금송아지를 가리켜서 다른 신이라고 말하지 않아. 하나님이라고 해. 하나님. 다른 신이라고 말하지 않아. 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신 누구여서? 하나님이라고 해. 하나님이라고. 다른 신이 아니라 하나님이라고 해. 근데 그 형상을 송아지로 만들어버린 거야. 금송아지. 이제 우리가 하나님을 이제 뭐요? 하나님을 알고 이 금송아지 신을 섬기자. 이게 우리가 지금 하나님, 보이지 아니하는 하나님 말고 보이는 이 금송아지를 하나님으로 밀고 가자 이 말이에요. 그런데다가 그들은 십계명의 머릿말 출애굽기 20장 2절을 인용하면서 뭐라고 하냐? 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다. 그렇게 말해. 뭘? 금송아지를. 그러니까 다른 신을 말한 게 아니야. 하나님을 말했어. 근데 그 하나님을 말했는데 그 하나님 형상을 뭘로 만들었어? 금송아지로 만들었다 이 말이에요. 착각하면 안 돼요. 1계명하고 2계명하고 착각하면 안 돼요. 왜 하나님을 형상화해서 섬기지 말라고 했냐? 왜 형상하면 안 되냐? 여러분, 눈에 보이는 어떤 형상을 두고 예배하면 좀 편리할 것 같아요, 우리가. 왜? 보이니까 쉬울 거 아니겠어요? 보여야지 뭔가가 딱 잡혀져야지 쉽다 이 말이요. 근데 봐요, 하나님은 영이잖아요. 에? 영이잖아요. 영은 형상화할 수 있어 없어? 없는 거예요. 할 수 없기 때문에 사람들이 자기 마음대로 형상을 하는 거예요. 근데 그것도 그렇게 하지 말라고 그러거든, 하나님이. 영이라도 형상하면 안 돼. 아멘. 예. 영이신 하나님을 형상하라 하는 순간 그것은 하나님이 아니요. 하나님이 아닌 것에 하나님처럼 절을 하니 이것이 뭡니까? 형상을 만들어서 우상을 섬긴 거다 이 말이에요. 잘 들으셔야 돼. 1계명하고 2계명하고 헷갈리면 안 돼.
결국 이것이 제1계명을 어기는 결과로 이어집니다. 결국은 무엇보다도 하나님을 형상화하는 것은 하나님에 대한 바른 지식을 잃어버린다 이 말이죠. 전능하신 우리 하나님의 위대하심을 묘사할 수 있는 신상과 형상과 그림은 이 세상에 절대로 존재하지 않고 존재할 수도 없습니다. 아멘. 피조물은 그 어떤 것이라도 그분을 나타내지 못하고 나타낼 수도 없어요. 그분은 신이거든. 안 보이거든. 가장 비천한 피조물로부터 가장 고상한 피조물에 이르기까지 모든 종류의 피조물을 다 합친다고 해도 여호와 하나님을 표현할 수 없어요. 아멘. 절대 표현할 수 없어요. 그 어떤 것도. 신화적인 피조물로도 위로 하늘과 아래로 땅과 물에 있는 모든 것으로도 여호와 하나님을 표현할 수 있다 없다? 없다. 답이요. 이게 없어요. 우리가 아무리 좋은 의도로 어떤 상을 만들어 가지고 하나님을 섬긴다 한다 할지라도 그것은 하나님의 영광과 권능과 능력을 제한하는 것에 불과합니다. 그리고 하나님의 영광은 어떤 모양과 어떤 형상으로도 표현할 수가 없는 거예요. 그러니까 주님은 처음부터 어떤 형상도 나에 대한 어떤 형상도 만들지 마라 이렇게 하는 거예요. 네? 만들지 마. 그랬는데도 만들어 보잖아 사람이. 만들지 마라. 뻔히 그렇게 만들 줄 알았기 때문에 하나님은 만들지 마. 나에 대해서 그 어떤 형상도 만들지 마. 이렇게 했어요. 성경이 말하는 두 가지 우상이 있어요. 첫 번째 우상이 뭐냐? 다른 신을 섬기는 거예요. 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 게 우상이에요. 아멘? 둘째는 뭐가 우상이냐? 하나님을 섬기는데 잘못 섬기는 게 우상이야. 잘 들으세요. 하나님을 섬긴다고 하는데 하나님을 잘못 섬기는 게 우상. 그래서 다른 신을 섬기는 것은 잘 보여 우리가. 예. 예수가 아닌 사람, 하나님이 아닌 다른 종교인들 우리가 보여 안 보여? 보여. 그러나 교회 안에는 하나님을 믿는다고 하면서 잘못 섬기는 사람 많아 안 많아? 많아. 그래서 교회 안에서 우상 숭배자가 많다는 거예요. 아멘. 예. 자, 1계명은요. 제1계명은 첫 번째 것으로서 다른 신을 섬기는 것을 금지합니다. 금하는 거예요. 여기에는 다른 신의 우상이나 형상을 섬기는 것에 대한 금지도 다 포함되어 있어요. 제2계명은 뭐냐? 두 번째 것으로 제2계명은 다른 신의 우상이나 형상에 절하는 것이 아니라 하나님이요. 우리가 믿고 있는 그 하나님을 형상화해서 만들거나 그리거나 해서 그것에 절하는 것을 금지한 것이 제2계명이에요. 1계명하고 2계명하고 구별을 잘 하셔야 돼요. 그래서 제2계명은 하나님을 잘못 섬기는 것을 금하는 거예요. 이것을 조심해야 해요. 우리는 성경에서 제2계명을 어긴 예들을 찾아볼 수 있어요. 사사기 17장 1절에서 6절에서 에브라임 지파의 누구 미가라는 사람이 나와. 이 미가라는 사람이 은으로 신상을 만들어 섬깁니다. 미가는 그 신상을 만들 때 우상이라고 생각한 것이 아니었어요. 우상이라고 생각해서 신상을 만든 것이 아니라 이 신상이 하나님이라고 생각해서 만들었던 거예요. 그래서 열왕기상 12장 27절부터 30절에서 여로보암 왕이 두 개의 금송아지 우상을 만들었는데 하나는 베델이 만들고 하나는 단이 만들었어. 그리고 여로보암이 뭐라고 하냐? 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없다. 올라갈 필요 없다. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 올린 너희의 신들이라. 다시 말하면 너희 하나님이다. 뭐에다가 베델에 세운 금송아지에다가 단에 세운 금송아지에다가 하나님이라고 하는 거예요. 형상을 만들어가지고. 이 내용이 출애굽기 32장 4절과 매우 비슷해요. 아론이 그러했던 것처럼 금송아지를 가리켜 하나님이라고 했어. 누가? 여로보암도 그랬단 말이에요. 이러한 행위에 대해서 성경은
이 일이 뭐가 됐다 그랬냐? 죄가 되었다 그래. 이 일이 뭐가 돼서 죄가 된 거야. 그래서 십계명 어기면 죄예요. 십계명 어떻게 지켜요? 지킬 수 있어요. 나는 안 되지만 성령의 충만함을 지킬 수가 있는 거예요. 안 지키려고 하니까 벌써부터 뻗대니까 안 되는 거예요. 하나님을 형상화하려고 해서는 안 됩니다, 여러분. 눈에 보이지 않으시는 우리 하나님, 눈에 보이지 않으시는 하나님의 속성을 그대로 보존해 드려야 돼요. 아멘. 안 보이시면 안 보이신 분을 그대로 보존해야지 왜 자꾸 보이게 하려고 난리가 아니냐 이 말이에요. 그러니까 문제가 생기는 거예요. 왜 가만히 있는 것을 건드리냐 이 말이에요. 건드리면 문제가 생긴 거예요. 그래 안 그래? 그래요. 가만히 계신 분을 왜 하지 말라는 거 하냐 이 말이에요. 그게 불순종이에요. 하지 말라면 안 해야지. 왜 형상하냐 이 말이에요. 하지 말라고 했으면 안 해야지. 하나님을 눈으로 보려고 해서는 안 되는 거예요. 어떻게 눈으로 봅니까? 즉사하게. 우리 주변에 우상의 가능성이 있는 것은 최대한 속히 없애야 돼요. 아멘. 속히 없애야 돼요. 아무리 좋은 의도가 있어도 여러분 하나님을 형상화해서는 절대 안 됩니다. 그렇게 하는 사람은 자신이 하나님보다 더 지혜롭다고 생각하는 교만한 사람이에요. 4절 보면 첫 문장에 이렇게 시작하잖아요. 너를 위하여. 잘 보세요 여러분. 우리 내면을 잘 들여다보셔야 됩니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고. 그러니까 여러분 모든 우상을 만들고 우상의 동기는 결국 누구를 위한 것이냐? 자기를 위한 거야. 그래서 인간 마음속에 큰 두 개의 기둥을 갖고 있어. 탁탁. 하나는 두려움의 기둥. 푹. 하나는 뭐 이렇게 욕망에 대한 거. 하나는 두려움에 대한 기둥이 탁 세워져 있고 하나는 또 욕망에 대한 기둥이 딱 세워져 있어요. 미래에 대한 두려움, 왠지 모를 두려움, 어떻게 될지 모르는 두려움, 이런 두려움들을 계속 만들어내고 생산해내서 마음 한켠에 다 담고 있어. 박스에다가 이 두려움을. 그리고 한켠에는 욕망이라는 주제를 다 박스에다 채워놔. 그래서 사람의 마음속에 다 욕망이 웅크리고 있어요. 그래서 이 두려움과 욕망은 인간의 아주 중요한 본성이에요. 본성. 본질 속에 있는 본성. 그런데 문제는 이 욕망이 반드시 뭘 만들어내냐? 어떤 대상을 만들어내. 욕망이. 그 욕망으로 끝나버리는 게 아니야. 그 욕망이 펌프질을 해서 결국 뛰쳐나와서 어떤 대상을 만들어버려. 그것이 조금 구체화되면 뭐가 되냐? 아이돌이 돼. 우상이 되어버려. 우상이. 생각해 볼까요? 우리는 여러분 욕망이 큰 것 같아요. 어때요? 뭐가 큰 것 같아? 욕망이 큰 것 같아? 아니면 돈이 큰 것 같아? 욕망이 커요. 욕망. 사람의 욕망은 끝이 없어. 끝이 없어. 그 유명한 누구? 대부가 남겼던 병상에서의 고백. 자, 록펠러 아시죠? 엄청난 세계적인 갑부 록펠러. 이 대부가 뭐라고 이야기를 하느냐. 자, 친구가 찾아갔어. 병상에. 록펠러 자네 얼마나 벌어야지 만족하지? 지금 만족한가? 대단하잖아 자네. 세계에서 갑부잖아. 최고잖아. 그러니까 록펠러가 친구에게 뭐라 그래? Just a little more. Just a little more. 조금만 더 벌고 싶다. 그래. 조금만 더 여기서 조금만 더 벌고 싶다. 아픈 병상에서까지 조금만 더요. 그렇게 갑부가 세계적인 갑부도 그렇게 말하더라 이 말이에요. 욕망. 끝도 없어. 끝도 갓도 없어요. 그래서 이 욕망에 비해서 자본이 늘 부족하다 이 말이에요. 돈이 부족해. 그러니까 그걸 채우려고 나온 것이 뭐냐? 카드가 나온 거야. 카드. 인간의 욕망을 채우기 위해서 미리 끌어당겨 써버리는 거예요. 지금 당장 써야 되는데 현금이 별로 없어. 그러니까 카드 그냥 한도 이내에서 싹 꺼집어 써버린 거예요.
하고 미리 빚을 져버려. 카드 정체를 여러분 아십니까? 이 세상이 빚이요. 이 카드 쓰려고 좋은 거 아니에요. 카드는 빚이요. 빚. 벌벌벌벌벌 떨고 써야 돼. 웃고 쓴 게 아니야. 카드는 벌벌벌 떨면서 써야 돼. 빚이요. 빚. 미리 당겨 쓰고 후불이요. 후에 갚는 것이요. 그러니까 욕망은 크고 돈은 안 따라주니까 카드를 막 긁어버리는 거예요. 카드 2, 3개, 5장 하고 막 긁어버리는 거예요. 그래갖고 다음에 못 갚으면 나 몰라라 하고 돼버리는 거예요. 여러분, 우상이라는 것의 시작은요, 항상 나를 위해서 그래요. 나를 위해서. 아셨어요? 나를 위해서. 그 누구도 아니야. 나를 위해서. 어떤 우상도 존재하는 한 그 우상이라는 대상 때문에 우상을 만드는 것이 아니야. 결국은 나를 위해서 만든 게 뭐냐? 우상이다 이 말이요. 나를 위해서. 그래서 자꾸 그 매개물을 키워나가. 몇 년 전에 우리나라에 중학생들 교복이 있었잖아. 그죠? 교복이 있었어요. 노스페이스. 그거 안 입으면 어때요? 그들끼리 사람 취급도 안 했다는 거예요. 그러니까 항상 욕망은 대상을 만들어내. 어떤 대상을. 그리고 대상에는 매개물이라는 것이 따라가는 거예요. 그래서 이 매개물이 결국 뭐냐? 오늘날 한국판 그리고 오늘날 현대판의 우상들이요. 이것을 우리가 돌아가는 이런 사회적인 시스템과 사회적인 구조를 잘 알아야 돼요. TV에서 광고하는 모든 광고 있잖아요. 인간의 헛된 욕망을 엄청나게 조직적으로 자극합니다. 그렇게 자극하는데 천재들이 만들어내는 광고예요. 그러니까 눈이 막 빠르빠르. 애들도 3살 먹은 애들도 막 쳐다보는 거예요. 막 돌아가는 거예요. 그 몇 초 만에 그냥 완전히 그거서 사람의 이거 정신을 사로잡는 거예요. 사고 싶은 생각을 가졌게 만들어버리는 거예요. 거기에 우리는 필요하지 않는데도 불구하고 자꾸 보면서 필요를 생산하게 돼. 뇌에서. 필요 없는데도 불구하고 지금 당장 필요하지 않아. 근데도 구입해버려요. 당장 안 구해도 되는데 구입해버려요. 그렇게 만들어져 버려요. 신앙도 계속해서 말씀을 들으면 들을수록 믿음이 완전히 쌓여진 것처럼 자꾸 광고, 쓸데없는 것을 많이 보게 되면 자꾸 내가 다른 것이 때가 끼어져. 그래서 뭡니까? 갖지 않아도 될 것, 당장 갖지 않아도 될 것을 구입을 해버려요. 다 속고 있는 거다 이 말이에요. 누굴 위해서? 나를 위해서. 그래서 4절에 가장 중요한 문장이 뭐냐? 너를 위하여 이렇게 나온 거예요. 너를 위하여 새긴 우상 만들지 말고 주님이 한 거예요. 우상은 나를 위해서 하는 거예요. 나의 만족을 위해서. 여기서부터 인간은 욕망을 감추고 뭐라 그래? 부끄럽잖아. 수치스럽잖아. 그러니까 자기 욕망을 감춰. 사라진 게 아니야. 딱 감춰놓고 뭐라는 이름으로 우상을 만들어내냐? 종교라는 이름을 가지고 우상을 만들어내. 그 속을 다 뒤집어 까봐. 그건 결국 누구를 위해서? 자기를 위해서 드러나버려. 민낯이 확 드러난다 이 말이에요. 부모님이 살아생전에 말도 안 듣고 불효 막심하던 자식이 부모님 돌아가시니까 뭡니까? 묘만 크게 그냥 묘지만 그냥 아주 묘똥만 크게 해가지고 되겠습니까? 뭐 그러면 효자같이 보입니까? 잘못된 샤머니즘이요. 잘못된 샤머니즘. 그러면서 기복신앙이 들어있어. 그래가지고 조상을 섬긴다는 거예요. 무슨 섬기는 거예요? 가서 제사한 거 사과 몇 조각 깎아놓은 것이 그 사람들 섬기는 거예요. 귀신들. 귀신도 아니요. 자기 부모님들도 아니요. 쓸데없는 귀신들이죠. 돌아다니는 귀신들이죠. 그런 것들이 여러분 우리 현대인들의 우리 한국 정서 속에 은밀하게 감추어 있는 우상들이요. 우상들. 4절 봐요. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것을 어떤 형상도 어쩌라고 만들지 말아라. 20장 23절을 보면 너희는 나를 비교서 은으로나 금으로나 너희를 위하여 신상을 만들지 말고. 그래요 안 그래요? 23절 뭐라 그래? 너희는 나를 비교서 은으로나 금으로나 너희를 위하여 신상을 만들으라고? 만들지 말고. 여기서 비교서라는 말은 나를 대신해서 이 말이요. 대체해서 이 말이요. 에?
하나님을 대신해 가지고 대체해서 은금 신상 만들지 말라 이 말이에요. 절대 다니엘은 그래서 신상에 절 안 하잖아요. 오직 하나님께만 굴복하잖아요. 다니엘이 절대 다른 신상에게 굴복 안 하잖아요. 다니엘이 그 십계명을 잘 지키는 분이요, 이 다니엘이. 이 이야기를 모세가 산에서 율법이라는 그 틀 속에 받고 있을 때에 산 밑에서는 뭔 일이 벌어졌어요? 모세가 얼굴이 안 보이잖아요. 40일 동안에 밤낮으로 안 보이잖아요. 그러니까 불안한 거예요, 백성들이. 도대체 뭐야? 40일 동안 한 달 열흘이 됐는데도 뭔 연락이 없네. 죽었을까? 모세가 하나님께 달려갔는데 즉사해버렸을까? 죽었는가 보다. 그러니까 근심이 오고 두려움이 온 거예요. 안 보인다 이 말이요. 그러니까 뭐 합니까? 또 형님, 모세 형님 뭐 합니까? 아론을 꼬셔가지고 우리를 위해서 하나님 만드시오. 그랬더니 뭡니까? 아론이 다 금 내놔라. 그냥 금 내놔라, 금 내라. 다 헌납하게 해가지고 그것을 불 속에 딱 녹여가지고 뭐가 나왔어? 지기들 금송아지만 만들어가지고 다 해갖고 금송아지가 나왔나이다. 그래. 금송아지가 그냥 나왔어? 금송아지가 그냥 나왔냐고. 본인들이 만들었잖아. 근데 본인들이 만들었단 말 안 하고 금송아지가 나왔나이다 이렇게 나온 거예요. 누가 만들었어? 근데 그건 쏙 빼고 나왔대. 인간이 그렇습니다. 근데요, 왜 하필 금송아지 모양이냐 이 말이에요. 금송아지. 여러분, 그들이 애굽이라는 대문명 속에서 보고 느끼고 경험한 것이 바로 그런 신의 모양이었어요. 그러니까 보는 게 나와. 우뚝하고 와서 보는 게 나온 거예요. 안 보면 절대 그렇게 만들어내지 못 만들어내. 내 눈으로 봤기 때문에 그렇게 만들어내. 내가 그렇게 경험했기 때문에 그 경험이 나와. 그래 안 그래? 그래요. 그들이 금송아지를 만든 것은 우상으로 만든 게 절대 아니요. 이것이 우리를 애굽에서 인도하여 낸 신, 그 하나님이다 하고 만들어버린 거예요. 다른 신을 만든 게 아니라 하나님을 만들어버려서 형상을 만들지 마라 그랬는데 만들어버렸다니까. 뭘로? 금송아지가 하나님이 돼. 항상 이런 문제가 생기는 거예요. 시간이 지나고 역사가 흐르다 보면 그 속에 진짜 의미나 진짜 가치는, 진짜의 메시지는 사라져버리고 형식만 남는 게 문제예요. 형식만. 진짜 하나님 어디 가버리고 금송아지 떨렁 남아서 그게 하나님이 돼. 금송아지만 떨렁 남아고 그게 하나님이 돼. 그런 형태가 지금 수많은 사람들에게 일어나고 있어요. 그래서 그 형식만을 숭상하게 되는 거다 이 말이에요. 하나님도 없이 예배를 드리는 형식만 남았다 이 말이에요. 그게 우상이요. 이 시대 하나님도 없이 예배를 드려 형식만 남아가지고. 대표적인 사건이 뭐냐? 노뱀 사건입니다. 백성들이 광야 생활이 너무 힘이 들어서 불평하고 원망을 했죠. 불평하고 원망을 하니까 불뱀이 꼬불꼬불 불뱀이 나와가지고 하나님이 진노하셔서 백성들을 처단해버립니다. 다 물어버려요. 그냥 다 물어버려. 앙앙앙 다 물어버렸어요. 그때 이제 뭡니까? 다 죽었어. 다 죽어. 그러니까 이제 살려주십시오. 살려주십시오. 살려주십시오 하고 또 소리치고 외치고 부르짖으니까 모세를 중재해서 하나님이 구원의 길을 제시했어요. 모세가 기도하니까. 모세야, 장대 높은 끝에다 저 불뱀의 모양으로 해갖고 놋을 두드려서 거기다 달아봐라. 그러니까 놋으로 만들었기 때문에 놋뱀이야. 그래서 알겠습니다. 놋뱀 만들어 탁 달았어. 장대에. 저 놋뱀만 쳐다봐라 그래. 그럼 다 산다. 그랬더니 저 놋뱀 보고 살아야? 안 본다. 그 사람 싹 죽고. 그래도 마지막 그것이라도 내가 살 수 있다면 봐야지 하고 본 사람은 살았어. 순종하니까 살더라 이 말이야. 그런데 훗날 시간이 흐르고 역사가 흘러가지고 그 놋뱀이 어떻게 되었느냐? 그곳이 또 신상이 돼버렸어. 그곳이. 그래가지고 열왕기하 18장 3, 4절에 우리가 배웠죠. 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하여
그렇게 정직하게 행하여서 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찢으며 모세가 만들었던 놋뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분향함으로 그것을 부숴버리고 뭐라 그래? 누후수단이라 하였더라. 너 조각에 불과해. 너 조각에 불과한 것을 왜 그렇게 섬겼냐? 이 말이야. 우상단지. 그렇게 백성들이 섬겼어 그걸. 또 하나님까지 또 섬겼다고. 그래서요 4절을 잘 보시면 히스기야 왕 때의 사건이야. 히스기야는 개혁의 왕이란 말이죠. 응? 개혁의 왕이요. 열왕기야 보면은 열왕기야 18장 4절. 그래서 왕이 되자마자 모든 우상들을 깨트려, 아이돌을 다 깨트려 버려. 그리고 놀랍게도 이스라엘 공동체 가운데 무슨 우상이 있었냐? 놋뱀을 경배하는 일들이 벌어졌어요. 그걸 갖다 없애버리는 거야. 예. 놋뱀이 뭘 상징하냐 여러분. 요한복음 3장 보면 놋뱀 나와 안 나와? 나와요. 요한복음 3장을 보면 모세가 광야에서 장대 끝에 놋뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이렇게 나와요. 아멘. 그러니까 구약의 놋뱀을 달아서 구원을 얻게 한 사건은 뭐냐? 불뱀에 물려 죽을 수밖에 없는 백성들을 십자가 위에서 그 불뱀의 모양으로 다시 이 불뱀의 모양으로 뭐예요? 죄의 모양이다 이 말이에요. 불뱀의 모양, 죄의 모양으로 죽어가실 누구? 예수 그리스도. 예수 그리스도를 예표한 그림이 놋뱀이거든요. 그 놋뱀을 섬기면 되겠어. 예수 그리스도를 섬겨야지. 그러니까 진짜 백이 없고 가짜 형식만 남는다 이 말이에요. 그게 문제다 이 말이에요. 우상. 그렇게 주님은 이 땅에 오셔서 죄인의 형상을 입어가지고 십자가 위에서 죄인의 모습으로 거꾸로서 죽으신 것이 십자가 처형이에요. 죄인의 모습으로 죽으신 거예요. 그래서 우리의 죄를 짊어지시고 죽으셨단 말이죠. 그러한 숭고하고 깊은 하나님의 사랑이 담겨진 의미 그리고 가치 그리고 메시지 진짜 뜻은 역사가 흐르고 시간이 흐르면서 싹 사라져버렸어요. 바람과 함께 사라져버린 거예요. 진짜 의미가. 그럼 뭐만 남았냐? 놋뱀만 딸랑 남았어. 놋뱀 막대기만. 근데 그걸 섬긴다는 거야. 그것을 하나님으로 대신해서 대체해서 그게 뭐예요? 비겨서 이 말이 23절. 너희는 나를 비겨서 대신해서 대체해서 신상 만들지 마라 이 말이거든요. 그래서 대체해서 그것을 우상화하지 말라 했단 말이에요. 그것을 근데 히스기야가 깨부셔버린 거예요. 그래서 아무것도 아니야 이것은 노술만 해. 놋조각밖에 안 돼. 이게 느후수단이에요. 놋조각뿐이 안 된 것을 갖다가 섬긴다니 미련하게 하면서 조각조각 내버린 거예요. 여러분 우상이라는 것은 항상 이런 좋은 의도로 처음에 시작했죠. 근데 시간이 흐르면서 다 망가져뜨려 버리는 거, 망가뜨려져 버리는 거예요. 여러분. 지금 여러분 지금 이 설명을 들으시고 설교를 들으신 가운데서요. 그걸 놓치면 안 돼. 나에게 진짜 우상이 뭔가를 잘 기억하고 좀 그걸 갖고 지금 들으셔야 돼요. 편안하게 들으시면 안 되고 그걸 생각을 하셔야 돼. 십자가도 우상이 되어버리면 안 돼요. 십자가를 보고 누굴 바라는 거예요? 그리스도를 바라는 거예요. 그리스도. 십자가의 의미와 메시지는 사라져버리고 그 십자가만한 형틀만 붙잡고 있으면 이것도 우상이에요. 이것이 주술이 될 수 있고 샤머니즘이 될 수 있다 이 말이에요. 여러분. 아멘. 예. 그리고 설교자는 조옥수 목사 이 설교하는 사람은 청중으로 여러분 회중으로 하여금 그리스도를 보게 하라. 그리스도를 보게 하라. 그래서 설교자는 너무 화려하면 안 돼. 화려하면 안 된다고. 이게 옷을 너무 화려하게 입어도 왔다 목사님 옷이 오늘은 분홍색이고 빨간색이고 진짜 이쁘다 멋있다 그래버리면 안 돼. 부르치도 이거 아니야 근데 막 삐까번쩍하고 그럼 여기다 다 이쪽으로 기울어져 포인트가. 하나님께 포인트가 돼야 되는데 이렇게 되면 안 된다 이 말이에요. 그러니까 정말 복장도 어떻게 해야 돼요? 화려하게 해서는 안 돼요. 최대한 그냥 깨끗하게 하고 단순한 복장이 좋아요. 아멘. 오직 말씀에만 집중할 수 있도록. 그러니까 여기 강대상에도 우리 꽃 같은 것도 없는 것도 감사해. 막 어디 보면 꽃이 확
막 많잖아. 그럼 꽃으로 다 벌써부터 꽃이 씻으니까 또 오늘 뭔 꽃이다 뭔 꽃이다. 와, 우리는 그런 의미로 꽃을 하지 않았을 거야. 자, 이 하나님의 성전에 정말 귀한 성전에 이렇게 아름다움을 표시하기 위해서 참 우리가 할 수 있는 모든 것을 다 최선을 다해서 이 하나님의 성전을 가꿔야 되겠다. 그 마음은 너무 기뻐. 근데 이걸 다 사라져 버리고 성도들은 와, 설교 들으려고 하지 않고 와, 오늘 꽃이 저 얼마 정도나 될까? 엄청나게 많네. 와, 노란 거, 빨간 거, 하얀 거, 와, 저 꽃꽂이 누가 했을까? 진짜 잘했네. 이게 모든 거 여기는 뭡니까? 화려해서는 안 된다고 저는 봐. 왜? 말씀에 집중해야 되니까. 아멘. 네. 다른 것에 생각이 나눠지지 않도록 하기 위해서 단순해야 돼요. 말씀에만 집중할 수 있도록. 여러분, 그러면 하나님께서 왜 이렇게 말씀하셨을까를 기억하셔야 돼. 하나님은 인간을 찾아오실 때 한 번도 형상으로 우리를 만난 적이 없어요. 그걸 잘 기억하셔야 돼. 하나님 이것도 좀 보여주세요. 하나님 이것도 좀 보여주고 저것도 보여주시고. 여러분 큰일 날 소리예요. 그러면 귀신이 싸고 와. 귀신이 와가지고 이것도 보여주고 저것도 보여줘. 응? 여러분 하나님께서는 어떤 형상으로 우리를 만나신 적이 없어요. 소리와 말씀으로 찾아오셔. 말씀으로 찾아오셔요. 타락한 인간은 하나님을 볼 수가 없어요. 왜 그러냐? 그 영광 앞에 우리 인간은 죽을 수밖에 없어요. 죽을 수밖에 없는 죄인이란 말이죠. 그렇기 때문에 훗날에 주님의 공로로 얼굴과 얼굴로 대면하는 날이 있어요. 그래서 모세에게도 하나님이 무엇을 보여주셨냐면 출애굽기를 보면 하나님이 얼굴을 보여주신 게 아니라 등을 보여주셨어. 아멘. 등을 살짝 보여줘요. 등을. 너무 답답하니까 모세가 주님 저에게 주의 영광을 보여주십시오. 보여주셔야 될 거 아니겠습니까? 이 답답한 현실에 어떻게 이 거대한 일을 내가 해 나갈 수 있겠습니까? 주님 보여주십시오. 그러니까 등을 보여줘. 등을. 얼굴을 보여주려고 했더니 얼굴 안 보여줘. 하나님이 너무 답답해요. 얼굴 좀 보여주세요. 이스라엘 백성들이 너무 얘를 썩입니다. 얘를 썩이고 먹이고 속을 썩이니까 너무 힘들어요. 그러니까 하나님께서 모세에게 봐라 하고 등을 보여줘. 등을. 얼굴을 안 보여줘. 여기서는 이 등을 보여주셨는데 두 가지 의미가 있죠. 내 뒤만 따라오면 된다. 모세야 걱정하지 마라. 염려하지 마라. 강하고 담대하라. 내 뒤만 따라오면 된다. 이 의미예요. 그 동시에 직접 얼굴을 보면 돼 안 돼? 죽어. 작살 나버려. 즉시 사망이요. 돼 안 돼? 안 돼요. 아직 완성되지 않는 인간은 주님 대면하면 즉사해버려. 그러니까 안 된다는 거야. 이 두 가지 의미를 주는 거예요. 그래서 5절에 보니까 봐요. 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 난 내 하나님 여호와는 무한한 하나님이요 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 맺되 3, 4대까지 이르게 하거니와. 여러분 놀랍게도 하나님의 신성의 속성 속에 뭐가 있다? 질투가 있더라. 있어 없어? 있다니까. 질투가 있어. 질투가 있더라. 어떻게 하나님의 사랑의 하나님이 질투할 수 있느냐? 질투가 있더라니까. 사랑만 있는 것이 아니라 사랑하기 때문에 질투를 하는 거예요. 관심이 없다면 질투 없어. 그냥 사랑하니까 사랑한 만큼 질투가 있는 거예요. 그래 안 그래? 그래요. 우리 인간과 인간 사이에 벌어지는 수많은 질투는요, 병들고 망가진 질투입니다. 그래서 거의 편집증에 가까운 질투들이 많아요. 순수하지 못한 그런 질투들이 많아요. 그래서 이 질투라는 속성은 뭐예요? 원래가 하나님으로부터 오는 그 속성이에요. 왜 질투가 하나님의 속성이겠냐? 질투라는 개념은 반드시 어떤 것에 전제하게 되냐면, 보세요. 이거 한번 잘 들으셔야 돼. 어떤 지나가는 남자가 나와 아무런 상관이 없는 남자가 다른 여자하고 팔짱을 끼고 가. 질투나 안 나? 질투나? 질투나요? 질투나 안 나? 참 이상한 사람들이네. 자기와 상관없는 남자인데 무슨 질투가 나요? 참 이상한 사람들이요. 근데 여기 초등학생 2학년짜리는 아니다고 흔들어버리네. 잘 듣고 있어 지금. 나와 상관없는 남자가 다른 여자하고 팔짱 끼고 하는 거 뭔 질투야? 질투기는 당연한 거지. 그래 팔짱 끼고 다니네? 뽀뽀를 하든 어찌든 뭔 상관이요?
그런데 자기 남편이 보니까 다른 여자하고 팔짱 끼고 다녀. 눈 돌아가 안 돌아가? 돌아가 안 돌아가? 돌아간다니까? 그 질투요. 돌아가는 게 질투인 게 당연한 게 맞아요. 질투 안 해? 그럼 그 사람 관심이 없는 거예요. 이렇게 헷가닥했든지 빙빙 돌았든지 아니면 정신없는 사람이든지 아니면 관심이 없는 거예요. 남편이든 와이프든 관심이 없어. 알아서 해보라 이 말이에요. 그 질투는 좋은 거야 안 좋은 거야? 나에 대한 질투는 하나님 사랑한다는 거예요. 아셨어요? 질투가 없다? 관심 없다는 거예요. 일도 없다는 거예요. 질투한다? 사랑한다는 거예요. 그 개념을 보고 가셔야 돼요 여러분. 하나님이 우리를 향해 질투를 하시는 하나님이요. 그러니까 우리를 어떻게 하신다는 말이요? 사랑의 관계로 만나고 싶다 이 말이요. 그러니까 내가 너희를 이렇게까지 사랑한다 이 말이요. 그러니까 나와 너 사이에 단 어떤 거 끼어들어서는 안 돼. 그래서 1계명이 나오는 거예요. 그래서 2계명에 질투하는 하나님이요. 그래서 10계명 율법 아니요. 사랑이요. 하나님이 나를 향한 사랑이 절절한 사랑의 고백을 한 게 10계명이에요 여러분. 아셨어요? 하나님이 나 너 사랑해. 내가 너를 사랑한다니까. 하나님에 대한 자기 선언이요. 내가 너 사랑한다는 거. 하나님이 자기 백성을 사랑한다는 선언이에요. 10계명이. 그 10계명은 억지로 지켜지는 거 아니라 사랑하기 때문에 당연히 지켜지는 거예요. 쉽게 지켜지는 거예요. 아멘. 와이프가 신랑 말을 잘 듣는 거잖아. 사랑하면 신랑 말을 잘 들어. 그러나 사랑하지 않으면 안 들어. 내가 하나님 사랑하면 잘 들어. 근데 사랑 안 하니까 안 들어버려. 그래서 사랑하냐 안 사랑. 네가 나를 사랑하냐 주께서 하십니다. 네가 나를 사랑하냐 주님이 하십니다. 네가 나 사랑하냐 주님이 하십니다. 십계명을 여러분 이제 공부하다 보면요 정말 하나님의 사랑을 이렇게 절실히 표현되는 곳이 십계명이구나 하는 걸 알 수 있을 거예요. 그래서 예수님이 이 십계명을 요약해서 한마디로 뭐라고 말씀하시냐면 네 마음과 뜻과 정성을 다 해서 주 너의 하나님을 사랑하라. 이게 딱 요약해 버렸어요. 그것이 십계명의 사랑이에요 여러분. 그리고 이 질투라는 개념 속에 또 하나의 중요한 개념이 들어있는데 뭐냐면 사랑은 무엇을 낳냐면 여러분 만나도 되고 안 만나도 되는 상태를 사랑이라고 하지 않아요. 난 너를 마음속으로 늘 생각하고 있어. 꼭 만나야만 사랑이냐? 안 만나도 난 너 기억하고 있어. 이런 말장난을 하는 사람은 진짜 사랑을 하고 있는 게 아니에요. 그럴 수가 없어. 진짜 사랑하면 만나야지. 그래 안 그래? 난 당신을 너무너무 사랑해. 그러나 우리가 꼭 만나야지만 사랑하는 거냐? 얼마든지 전화 통화해도 돼. 일주일에 한 번씩만 전화 통화해도 돼. 얼마든지 내가 당신 사랑해. 한 달에 한 번씩만 봐도 돼. 엄청 나 당신 사랑해. 한 1년에 그냥 2-3번만 만나. 그래 난 엄청 당신 사랑해. 말이 맞아 안 맞아? 미친 사람 아니고선 저렇게 말할 수가 없지. 사랑을 몰라. 진짜 사랑해봐. 여러분도 해봤잖아요. 1년에 3번 만납시다. 나 그래 당신 사랑해. 당신도 나 사랑하지. 그래요? 그 웃기는 소리 말장난 같은 소리 하지 말라 이 말이에요 지금. 뭐 지금 말장난 같은 소리 하냐 이 말이에요. 사랑하면 만나고 싶은 것이 첫 번째 감정이에요. 아셨어요? 그것이 정열이라는 이름으로 나타난 거예요. 그래서 뭡니까? 한 총각이 한 처녀를 사랑하게 돼요. 그래서 먼 거리를 매일같이 자매의 집에 365일 새벽부터 일어나서 픽업하러 가는 거예요. 왜 그러냐? 열심 때문에 그런 것이 아니야. 사랑하기 때문에 가는 거예요. 가져. 눈을 비비고서라도 가진다니까? 그냥 눈이 떠져. 왜요? 사랑과 정열 때문에 그래요. 열심히 사랑하다 보니까 정열이 생기는 거예요. 열심도 병된 열심이 있긴 해. 근데 그런 병된 열심 말고 건강한 열심. 아셨어요? 여러분 이렇게 비유를 하는 거예요. 우리 하나님이 우리를 이 정도로 사랑하신다는 자기 선언이 뭐냐? 나 너 정열적으로 사랑하고 있어. 그러니까 나는 질투한다. 좋게 말했을 때 다른 거 섬기지 마. 다른 거 따라가지 마. 알았냐? 이거요. 쉽게 말하면. 그러면 그렇게 약속을 하는 거예요. 근데 쪼르르륵 다른 거 따라가 벌써 만들어가지고 형상을 만들어가지고 그래서 큰일 나는 거예요. 그러니까 이것은 하나님이 나를 사랑한다는 것을 소개하고만 말겠다는 것이 아니에요. 그것이 아니에요. 내가 너를 그토록 사랑하니 너도 나를 사랑해 줘야 되지 않겠냐? 사랑은 일방통행이 될 수 없지 않냐?
쌍방통행이어야 이 말이요. 그래서 하나님이 말씀하시면 우리는 화답을 해줘야 돼. 아멘. 그게 하나님의 호소인 거예요. 사랑한다고 한다면 그것이 맞는 거 아니냐 이 말이에요. 그래 안 그래요? 그러니까 십계명은 하나님의 모든 영광을 버리고 하나님의 자존심을 싹 버려버린 거예요. 우리에게 말도 안 될 정도로 우리의 원으로 나타나시잖아요. 그래서 우리를 향하신 사랑을 선포하잖아 하나님이. 자존심도 없어 하나님은. 자존심 없다니까 사랑하니까. 사랑하면 어째 밀당을 해? 나는 가만 보면 웃기더라고. 밀당이 좋아? 하나님 안 닮은 사람은 밀당한다. 밀당해. 그러니까 하나님 닮은 사람은 좋아보면 좋다고 해야지. 그래 안 그래? 시간도 그렇게 많지 않은데 100년 1000년도 아니고 그러잖아요. 밀당을 뭐 얼마나 하려는가 모르겠지만 시간 낭비다 이 말이에요. 아멘. 자존심 없는 거예요. 사랑에는 여러분. 뭔 자존심 있습니까? 내 새끼 사랑하는데 자존심 걸어? 여러분. 내 새끼 살리려면 무슨 자존심 필요했겠어요. 가나안 여인처럼. 내가 개 같은 인생도 괜찮습니다. 그러나 주님 개도요 그 주인의 밥상에서 떨어진 부스러기를 먹고 살아요. 이렇게 나와야죠. 이 정도로. 그래 안 그래? 그래야지. 와, 딱 그 당당한 그 믿음. 주님이 그래서 믿음이 큰 자라고 하는 거예요. 로마서 5장을 보면 여러분 자기의 사랑을 십자가 위에서 독생자를 내어주기까지 확증 도장 찍어버렸다 이 말이에요. 이것이 누구의 열심이냐? 하나님의 열심이요. 아멘. 하나님의 열심. 이 열심은 하나님의 사랑과 정렬에서 나오는 거예요. 사랑과 정렬이 하나님께로부터 온 거예요. 사랑을 하게 되면 정열적이가 되는 거예요. 그래서 여러분 내가 하나님을 많이 사랑한다. 사랑하게 되면 하나님이 나에게 뭘 준 줄 알아서 정열적인 믿음을 주고 뜨거운 믿음을 줘버리는 거예요. 하나님은 내가 하나님을 사랑하게 되면은요 하나님께서 나에게 정열적인 믿음을 줘버려요. 뜨거운 믿음을 줘버려요. 그래서 베드로를 사랑하잖아요. 그래서 바울을 사랑하거든요. 그렇게 살아갈 수 있게 만들어버리는 거예요. 여러분. 만나도 되고 안 만나도 되고 그건 사랑이 아니에요. 말장난이야. 말장난. 아셨어요? 말장난했으면 안 돼요. 오늘 보면 5절 봐요. 나 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인 즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하고 여기서 보세요. 두 개의 개념을 살펴봐야 되는데 사랑하지 않는 것은 뭐라고 했냐? 나를 미워하는 것이라고 했어. 사랑하지 아니하면 하나님을 미워하는 것이래. 그리고 저는 하나님을 미워한 적 없다. 여러분 그렇다면 제가 이제 설명한 것을 여러분이 잘 들어봐야 돼요. 여전히 저는 하나님을 미워한 적 없다. 그 말을 할 수 있는지 여러분 생각해 보셔야 돼요. 사랑이란 그 개념만큼 여러분 배타적이고 독점적인 것은 없어요. 그래서 하나님은 모든 계명의 초점이 뭐예요? 나 아니면 너요. 아셨어요? 나 너만 사랑한다 이 말이에요. 다른 사람 끼어들면 안 돼. 나 너 사랑해. 나 너 사랑해. 그러니까 너도 나 사랑해. 이거거든요. 하나님 제가요 하나님을 90%만 사랑할게요. 그리고 이쪽은 10%밖에 사랑 안 하는데 뭐 하나님은 90% 사랑하고 이쪽은 10%만 사랑할게요. 뭘 그것 가지고 하나님 쫀쫀하게 자존심을 세우고 따지고 그렇게 하십니까? 예? 하나님 90% 사랑하고 여기면 나 10% 사랑한다니까요. 그것도 못합니까? 여러분 그게 말이 돼 안 돼? 말 돼 안 돼? 나는 이쪽에 하나님 90% 사랑하고 내가 하는 거 10% 내가 이렇게 할 수 있는 거 내가 이렇게 한다니까요. 하나님 90% 사랑하고 다른 사람 여기 10% 사랑하고 그게 사랑이 아니에요. 그게 사랑이 아니다니까. 그렇게 표현할 수 없다는 거예요. 사랑은 뭡니까? 딱 한마디로 정의하면 뭡니까? 전부예요. 전부. 100%다 이 말이에요. 아멘. 전부 100% 이것이 진짜 사랑이에요. 그래서 사랑은 독점해야 돼요. 그 사람을 한 사람을 독점해야 돼. 아멘. 그게 사랑인 거예요. 그게 배타적인 거예요, 여러분. 그래서 사랑은 굉장히 독점적인 거예요. 그래서 하나님께서 나 외에는 다른 신을 섬기지 말고 다른 우상 절대로 형상 만들지 말라 그래. 나를 위해서 다른 거, 너희를 위해서 다른 형상 만들지 말라는 거예요. 그것이 하나님이 우리에게 요구하시는 자기 선언이면서 동시에 뭐예요? 오다예요. 명령인 거거든요. 너는 나만 사랑해야 된다. 나만으로 너는 충분해야 돼. 다른 것 요구하지 말아라. 그런데 우리는 뭐예요? 입술로는 뭐라고 합니까? 주님 한 분만으로 나는 만족해. 아멘 아멘 할렐루야. 나는 주님만 만족합니다 하면서도 두리번 다른 걸 찾고 있어. 두리번 또 다른 것을 찾고 있어. 주님 한 분만 더 만족한다고 말을 해놓고는 고개를 돌리고 있어. 그렇게 되면 안 된다 이 말이에요. 현실이 근데 그런다는 거예요. 왜 그러냐? 그래서 안경을 쓰고 다녀. 어떤 안경? 까만 안경을 쓰고 다녀. 까만 안경.
안 보려고. 여러 군데 돌리면 자기 눈이 안 보일 거 아니에요. 안 보니까 까만 안경을 쓰고 다니는 거예요. 여러분 오늘 말씀 보면 보세요. 나를 미워하는 자는 그 벌을 몇 대까지 받냐? 3, 4대까지 이렇게 해요. 예. 몇 년 전에 보세요. 기독교 서점마다 뭐가 베스트셀러가 된 책이 있었는데 여러분 가게에 흐르는 저주를 끊으라는 책이 있었어요. 그때 굉장히 베스트셀러였어요. 베스트셀러. 예. 그 책이 우리 딱 정서에 한국 정서에 딱 맞아. 그래서 한국 사람의 신앙을 들여다보면 어떤 속성이 그 속에 박혀 있냐면은 인가 옹보적 속성이 있는 거예요. 징벌신앙이 있어요. 징벌신앙. 그래서 아버지 때 잘못한 죄가 우리 자녀들에게까지 흘러간다. 이런 개념이 굉장히 많았습니다. 그런데 성경 이것도 사모니즘이라고 그래요. 그래서 신명기에 뭐라고 말씀하시냐면 신명기 24장 16절에 뭐라고 그래요? 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요. 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라. 자기 죄로 인해서 자기 믿음으로 구원받고 자기가 죄를 범함으로 자기가 그 죄를 그 심판을 받는 거예요, 여러분. 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 거예요. 즉 아버지 때문에 내가 죽고 그런 일 없다는 거예요, 자식이. 그래서 아버지가 신포도주를 먹었는데 아들의 이빨을 쉬겠냐 이 말이에요. 아버지가 술을 마셔 신포도주를 먹었는데 뭔 아들의 이가 쉬겠냐. 아버지가 쉬지. 이와 같은 똑같은 말인 거거든요. 그러면 오늘 본문의 내용이 무슨 내용이냐. 5절 하반절에 나를 미워한 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 몇 대까지? 3, 4대까지 이르겠다고 하셨는데 신명기 24장 16절의 본문과 이 본문은 굉장히 상충되는 본문입니다. 그래서 이 본문을 어떻게 이해해야 되냐? 이것은 여러분 그 당시 고대 문화나 우리 오래된 가족제들을 보면 금방 이해할 수가 있어요. 이 당시에는 사람들의 수명이 어쩌냐 길었단 말이죠. 그래서 한 족장이 한 가정 안에 아버지가 대통령이가 될 수 있고 제사장이가 될 수 있고 족장이 될 수가 있었단 말이죠. 그리고 그 한 가족 안에는 보통 4대 5대가 살았어요. 그러니까 한 집안에서 4대 5대가 살았다 이 말이에요. 그런데 만약에 아버지가 하나님 앞에 죄를 지어가지고 벌을 받을 경우에는 한 집안 안에 3, 4대가 사니까 많게는 5대까지 살 수 있었으니까 어떤 일이 벌어지겠냐 이 말이에요. 그러니까 아버지가 범죄하니까 당장 경제적으로 여러 가지 어려움을 당하잖아요. 그죠? 그 동시에 온 가족이 겪게 된다는 것인데 그 당시 그런 문화 풍습상 실제적인 근거에서 이 표현을 쓰는 거다 이 말이죠. 예를 들면 아버지가 교통사고를 당했다. 그러면 당장 자녀들이 등록금도 해결해야 되고 먹을 것도 또 해결해야 되고 이것도 저것도 책도 사야 되고 이런 모든 것을 사야 되는데 못하는 거예요. 그러니까 학교를 제대로 갈 수가 없는 거예요. 그러니까 여러모로 피해가 있어 없어? 있다는 거예요. 그래서 아버지가 잘못했기 때문에 아들이 벌을 받는다. 이런 혈통적인 유전에 대해서 말씀하신 것이 아니라는 것을 보여주는 거예요. 그래서 하나님은 속성상 6절에 보면 뭔 기록이 나오냐? 이런 기록이 나와요. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푼다. 그죠? 천대는 언제까지를 이야기하냐면 끝까지라는 거야. 영원까지. 하나님은 자비로우시니까. 그래서 영원하시다는 말이에요. 말 그냥 천대까지가 아니라 영원토록. 그렇게 이야기하신 거예요. 그래서 여러분 이 계명은 1계명과 여러분 굉장히 오해해서는 안 되는데 헷갈려서는 안 돼요. 다른 거예요. 이 계명은 제 1계명과 엄연히 다른 겁니다. 헷갈려서는 안 돼요. 그래서 1계명은 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것을 금하는 계명이고요. 이 계명은 하나님을 눈에 보이는 형태로 형상화를 해가지고 섬기는 것을 금하는 계명이 이 계명이다 이 말이에요. 그래서 제가 물어볼 거예요. 여러분들한테 1계명과 2계명을 정확하게 설명해 보라고. 그래서 1계명은 뭐가 관련되냐? 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 거예요. 1계명이 하나님이 아니고 또 다른 신을 섬기는 것이 1계명이란 말이죠. 그러니까 다른 신을 섬기지 말라는 거예요. 나 외에는. 그리고 2계명은 뭐냐? 하나님을 섬기면서도 하나님 안 섬기는 게 아니에요. 하나님을 섬겨. 근데 섬기면서도 형상을 가진 우상을 만들어가지고 섬기는 것을 금하는 거예요. 이것이 하나님이다 이렇게 하고. 그래서 금송아지를 만들어내버리고 저거 또 다른 걸 만들어버리고 그래서 형상을 만들어가지고 이것이 하나님이라고 해버린 거예요. 그걸 금하는 거예요. 그것이 뭐다? 2계명이다. 아멘. 예. 그래서 아까 제가 그 말씀드린 거 그거예요. 그래서 제 2계명이 기록되어 있는 출애굽기 20장 4절 6절 오늘 말씀이에요. 그 말 쫙 이렇게 이야기하잖아요. 예.
여기에서 보면 6절도 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느라. 자, 이거 4절부터 6절까지 이거 살펴보면 그 의미가 제2계명을 설명하고 있는 그 의미가 정확하게는 드러나지 않고 있지만 어디서 드러나냐면 신명기 4장 15절부터 19절까지 잘 나타나 있어요. 한번 제가 읽어드릴게요. 뭐라고 하냐면 여호와께서 호렙산 불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 너희가 어떤 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라. 그리하여 스스로 부패해서 자기를 위해 어떤 형상대로든지 우상을 새겨 만들지 말라. 남자의 형상이든지 여자의 형상이든지 땅 위에 있는 어떤 짐승의 형상이든지 하늘을 나는 날개 가진 어떤 새의 형상이든지 땅 위에 기는 어떤 곤충의 형상이든지 땅 아래 물속에 있는 어떤 어족의 형상이든지 만들지 말라. 또 그리하여 네가 하늘을 향하여 눈을 들어 해와 달과 별들 하늘 위의 모든 천체 곧 너희의 하나님 여호와께서 천하 만민을 위하여 배정하신 것을 보고 미혹하여 그것에 경배하며 섬기지 말라. 이렇게 분명하게 이야기하고 있어요. 그래서 신명기 4장 15절에서 19절에는 15절에 여호와께서 호렙산 불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에라는 설명처럼 십계명에 대한 새로운 해석이 아니라 그걸 구체적으로 자세히 설명한 것이라는 거예요. 신명기에서는 십계명을 새로운 것이 아니었어. 출애굽기에 있는 것을 새로운 것이 아니라 다시 이것을 자세하게 설명해 놓은 것이다 이 말이죠. 그런데 이어지는 말씀에서 보세요. 너희가 아무 형상도 보지 못하였은즉 이라고 말하고 있는데 여기에서 말하는 보지 못한 형상은 누구냐? 하나님을 가리켜. 절대로 보지 못합니다. 하나님 형상은. 아멘. 절대로 보지 못한 형상을 본 것처럼 만들지 마라 이 말이에요. 만들지도 말고 조각 내지도 말고 그리지도 말고 절대로 하지 말라는 거예요. 그래서 보지 못한 형상은 뭐냐? 너희가 아무 형상도 보지 못하였은지 그걸 하나님이란 말이에요. 절대로 하나님 보지 못하니까. 모세도 누구만 봤다? 하나님의 등만 봤다. 절대 얼굴 못 봤다 이 말이에요. 그래서 이스라엘 백성들이 호렙산에서 하나님 배울 때 어떤 형상도 보지 못했다 그 말이에요. 아멘. 다시 말하면 뭐냐? 하나님은 형상을 갖고 계신 분이 아니다 이 말이에요. 그래서 하나님은 노 형상이에요. 형상 있다 없다? 없다. 형상 보려고 하지 마세요. 없는 게 없는 거예요. 없는 게 당연한 거예요. 하나님은 영이기 때문에. 아멘. 예. 그러니 하나님을 형상화해서 섬기지 말라는 명령이 몇 계명이다? 제2계명이라는 거예요. 자, 결론입니다. 결국 뭐예요? 이 2계명이 말하고 싶었던 가장 중요한 초점이 뭐냐? 하나님은 자기의 사랑과 우리의 사랑을 그렇게 뜨겁게 원하시는 그러한 게임을 하셨다는 거예요. 아멘. 나 너 그렇게 사랑한다. 또 나를 그렇게 사랑해야 되지 않겠냐? 내가 너를 그렇게 사랑해서 내 아들 독생 성자를 죽였었잖냐? 그래 너를 구원해 줬잖냐? 그 정도 너의 사랑 나에게 보여줘야 되지 않겠냐? 그러지 않으면 질투한다 이 말이에요. 그래서 나와 하나님 사이에 어떤 것도 끼어들 수 없고 그리고 이 사랑의 태도를 어떻게 해요? 오늘 2계명에서 그렇게 설명한 거예요. 그냥 나를 그 다른 것으로도 어떤 형상으로도 만들지 말아라이. 그래서 절하지도 말아라이. 그렇게 이야기한 겁니다. 아멘. 그래서 이 말씀이 또 한 주를 살아갈 사랑하는 우리 좋은교회 성도님들에게 그리고 내 안에 여러분 안에 그리고 나도 모르게 또 여러분도 모르게 하나님을 비키게 하고 대신 들어온 현대판 아이돌 현대판 우상들이 무엇인가를 여러분들이 직시하셔야 돼요. 아멘. 절대 그 자리를 대신할 수 없어. 대체하면 안 돼요. 아멘. 비교서라는 것 절대 대체하면 안 됩니다. 그 대체하는 것이 자녀일 수가 있어. 그 대체하는 것이 남편, 부모, 아내일 수가 있어. 돈일 수가 있어. 명예일 수 있어. 다른 어떤 것이 될 수가 있다 이 말이야. 그 절대로 되면 안 된다 이 말이죠. 하나님이 아닌데도 하나님처럼 그렇게 사귀고 살아갈 수가 있다는 거예요. 그러니까 그것을 여러분들 잘 기억하셔야 돼요. 그리고 욕망을 감춘 채 대상을 만들어내는 나의 파일을 키우기 위해서 어떻게 해요? 골몰하는 그래서 하나님을 대신하는 삶의 자리는 없냐? 그렇게 돌아볼 수 있는 또 한 주간이 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 우리가 오늘 제2계명 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 안에 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말고 그것들에게 절하지도 말고 그것들을 섬기지 말라고 하셨습니다. 그래서 하나님 우리가 하나님을 섬긴다고 하면서도 교회 안에서도 하나님이 아닌 또 다른 것을 내가 품고 있는 하나님의 말씀하신
보이지 아니하시는 그 하나님이 아닌 또 다른 형상을 만들어 가지고 내 안에서 만들어서 우상을 형상해서 섬기지는 않는지 다시 한번 아버지시여 골똘하게 생각하게 해주시고, 그런 부분들이 있다면 완전 예수의 보혈로 다 쳐낼 수 있는, 흘러보낼 수 있는 그러한 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그래서 보이지는 않지만 하나님은 영이시기 때문에 절대로 보이지는 않습니다. 그것을 인정하면서 더 말씀에서 나에게 말씀하시는 그 하나님의 소리를 듣고 음성을 똑똑히 들으면서 하나님 다른 것 섬기지 않게 하시고 오직 절대자가 되시고 온 우주의 만물의 주관자가 되신 전능하신 하나님만을 섬길 수 있는 귀한 자녀들, 제가 되고 우리가 되고 우리 종의 모든 성도들이 복된 그러한 삶을 살아갈 수 있도록 한 주간도 지키시고 보호하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 주기도문 하심으로 예배를 마무리합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.